اللہ کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی پاورفل لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہو کا مطلب ہے اللہ ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ یعنی کئی لوگ ایسے کہتے ہیں، اگر آپ صوفی ٹرمنالوجی کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس کا ورد کرتے ہیں، اور ورد کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے جب سانس اندر لینی ہے اور سانس کو ریلیز کرنا ہے تو آپ اللہ کو پڑھتے ہیں۔ آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، بہت مشکل ہے یہ ورد کرنا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کو کلینس کرتا ہے یہ لفظ۔ تو اللہ کا لفظ ایک کائنات کے اندر صرف جو لینگویج چلتی ہے، جو ملائکہ کی لینگویج ہے، وہ صرف اللہ پہ بیسڈ ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایس ایس جی کمانڈوز ہمارے جو ہیں، جب یہ جنگ لڑتے ہیں یا یہ پریڈ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ نعرہ ان کا ہے حق ہو اللہ، حق ہو اللہ۔ حق ہو کا مطلب کیا ہے کہ حق صرف اللہ ہے، حق ہے اللہ ہے، حق ہے اللہ ہے۔ یہ ان کا چینٹ ہے، حق ہو اللہ، حق ہو اللہ۔ تو جب یہ چینٹ کرتے ہیں تو ان کے آپ سوچیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کتنا مضبوط کرتا ہے، اور کس طریقے سے ان کے دلوں میں وہ خوف اور وہ جو ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں، دشمن کی تو خوف الحمدللہ یہ اس کو پہلے سے ہی پار کر چکے ہوتے ہیں جب تک یہ ایس ایس جی بنتے ہیں، لیکن جو خوف دنیا ہے، دنیا کو لوز کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بہن بھائی کو، کہ ہم جب جنگ میں جائیں گے شہید ہوتے ہیں، ان کو لوز کرنے کا جو ڈر ہے وہ یہ حق ہو اللہ جو ہے ان میں سے نکالتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں اور ایس ایس جی سے دنیا ساری کو پتہ ہے کہ اگر کسی محاذ پہ ایس ایس جی کھڑا ہے تو اگلے کی جان نکل جاتی ہے، وہ ان سے 10 گنا تعداد میں زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا کیونکہ ایس ایس جی کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ بندہ کھڑا ہے جس کی پوری زندگی، جس کی پوری باڈی، جس کا پورا دماغ اور دل حق ہو اللہ پہ بیسڈ ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی اللہ کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو ملائکہ جو ہیں ان کی جو لینگویج ہے وہ صرف ایک ورڈ ہے، اللہ اللہ۔ یہ چینٹ جو ہے اللہ کا صرف زمین پہ نہیں ہے کہ ایسے جی مارچ کر رہے ہیں، زمین پہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور وہ ساتھ مارچ کرتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، زمین لرز رہی ہے۔ یہ صرف زمین اللہ سے نہیں لرزتی، یہ پوری کائنات کے اندر اللہ کا چینٹ آتا ہے۔ تو جب ایس ایس جی اپنا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں، مارچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حق ہو اللہ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ سنک کرتی ہے اس کائنات کی آواز سے، جو ملائکہ، جو سارے جاندار، جو ہر چیز، جتنے بھی ایسی مخلوقات بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر جان ہے، یا پھر چرند پرند نباتات، یہ سب اللہ کا چینٹ کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کا چینٹ کمبائن ہوتا ہے تو یہ ایک سنک، ایک ایسی انرجی کریٹ کرتا ہے کہ جس انرجی کے سامنے پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال صاحب اپنی نظم جبریل اور ابلیس میں فرماتے ہیں، یہ ایک کنورسیشن ہے جو جبریل، گیبریل جو آرک اینجل ہیں، اور ابلیس جو سیٹن ہے اس کے درمیان ہوتی ہے۔ ہمدم درینا کیسا ہے جہان رنگ بو۔ جبریل ابلیس سے پوچھتے ہیں، ابلیس جواب دیتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ جبریل فرماتے ہیں، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ ابلیس ڈس اپوائنٹ ہو کے جواب دیتا ہے، ہاں اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ ابلیس کہتا ہے کہ اب دنیا میں رہنے کے بعد اور دنیا کے شور و غل کے بعد اور فتنے جو میں نے کریٹ کیے ہیں، مجھے آسمانوں میں رہنے کی کوئی اب آرزو باقی نہیں رہی۔ اب آگے بولتا ہے، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں
तकनतू अच्छा है या ला तकनतू। इधर वो वर्ड जो मैंने आपको पहले बताया है, तकनतू, ला तकनतू, कुरान में ला तकनतू आया है, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। यहाँ जिब्रील ये कहता है कि मैं तो बना ही ना उम्मीदी फैलाने के लिए हूँ। मैंने तो दुनिया सारी में, इंसान में ना उम्मीदी फैला फैला के उनको अल्लाह की ज़ात से गाफिल करने की कोशिश की है, जिसका मैंने अल्लाह ताला से टाइम लिया था कि मुझे आप जो अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब इंसान को दे रहे हैं, मैंने इतने काम किए, मैंने जंगें लड़ी, मैंने अल्लाह ताला का नाम जो है इस पूरी दुनिया में, जब जिन्नात ने फितना क्रिएट किया, मैंने फरिश्तों के एक लश्कर को लीड किया और उनको ख़त्म किया, और इतने बड़े बड़े काम किए मैंने आपके लिए, और आपने आदम अलैहिस्सलाम को मुझे सजदा करने के लिए कह दिया और उसको अशरफुल मखलूक़ात बना दी। तो साफ ज़ाहिर है मेरे दिल में तो ये चीज़ आनी थी, और जो मेरे दिल में बात आई कि ये गलत है, और आपने, अल्लाह ताला की ज़ात ने सुन ली, और आपने मुझे फिर कहा कि मैं सजदा करूं, जिसके ऊपर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंसान जिसको आप मुझे सजदा करने के लिए कह रहे हैं, वो किस तरीके से आपके ख़िलाफ़, आपके अहकामात के ख़िलाफ़ ये चला जाता है। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ, मैं इनको ज़बरदस्ती से कोई चीज़ नहीं कराऊंगा, मेरे सिर्फ़ और सिर्फ इसके कानों में वसवसे डालने में, इसके दिल में वसवसे डालने से, नाउमीदी फैलाने से, ये एक सेकंड में आपको छोड़ के तो ये गैर अल्लाह माबूद बना लेगा और उनसे मदद मांगना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे वक्त दिया जाए। तो मैं तो हूँ ही नाउमीदी फैलाने के लिए। मेरे हक़ के अंदर किस तरीके से हो सकता है कि उम्मीद, अल्लाह ताला पे उम्मीद जो है मैं उसको प्रमोट करूँ। तो ये वो बोलता है इस शेर के अंदर, जिसकी नौमीदी से हो सोज़े दरूने कायनात, उसके हक़ में तकनतू अच्छा है या ला तकनतू। इस पे जिब्रील कहते हैं, खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्मे यज़दा में फ़रिश्तों की रही क्या आबरू। इब्लीस जवाब देता है, अब गुस्से में आ जाता है कि बात तो ये सही कर रहे हैं, और इसके अंदर वो फिर कहता है मेरी जुर्रत से मुश्ते खाक इंसान, है मेरी जुर्रत से मुश्ते खाक में ज़ौक़े नमू, मेरे फितने जामाए अकल ओ खिर्द के तारपू, देखता है तू फ़कत साहिल से रिज़्मे खैर व शर, कौन तूफ़ान के तमांचे खा रहा है मैं कि तू। अब यहाँ वो मिसालें देता है, खिज़र भी बेदस्तोपा, इलियास भी बेदस्तोपा, हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास के बारे में बताता है। मेरे तूफ़ान यम बयम, दरिया ब दरिया जू बजू, गर कभी खलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्साए आदम को रंगी कर गया किसका लहू। तो यहाँ इब्लीस कहता है कि मैंने जो कुर्बानी दी है उसकी वजह से तो ये सारी चीज़ बनी है, अच्छाई बुराई, जन्नत दोज़ख। अगर मैं ये चीज़ ना करता तो सिर्फ जन्नत ही होती, ये जो कॉन्सेप्ट ही पूरा ना होता, तो ये पूरे इंसानों का जो एक ट्रायल शुरू हुआ है, ये सारे के पीछे तो मैं मौजूद हूँ। तो वो अपने आप को ज़रा प्रूव करना चाहता है कि जी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और एंड में वो ये बोलता है, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। ये वो चीज़ है कि जहाँ मैं आपको बता रहा था कि फ़रिश्ते, मलाइका, अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मलाइका का सिर्फ जो चैट है वो अल्लाह हूँ, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। ये पूरी कायनात में वो कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। जो इब्लीस कहता है कि आप तो सिर्फ, हज़रत जिब्राइल को कहता है कि आप तो सिर्फ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ से अलावा आप कुछ भी नहीं करते। और मैं देखे मैंने सारे इंसानों को कैसे गाफिल किया हुआ है, कैसे मैंने इनको ट्रैक से हटाया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह का जो लफ्ज़ है ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप सूफ़ीज़म के अंदर आते हैं, उनकी लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो अल्लाह को किस तरीके से पढ़ने से, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह 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 हक़ का लफ्ज़ जब आप पढ़ते हैं तो किस तरीके से वो आपके दिल को चीर के निकल जाता है और उसको साफ़ कर देता है सारे शिर्क से और सारे उस कॉन्सेप्ट से और सारे उस खौफ से जो दुनिया आपके दिमाग में और दिल में डालती है।